اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محسن خان اور آپ دیکھ رہے ہیں محسن وائس۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے بارے میں۔ ایک جنگ ہوئی ہے یرموک، جس میں روم کی طاقت ٹوٹ گئی۔ اس میں 30 لاکھ تھے رومی اور 30,000 تھے صحابہ۔ رومیوں کے لشکر میں 60,000 عرب تھے۔ تو ایک دن رومیوں کے سردار نے کہا کہ آج صرف عرب نکلیں تاکہ لوہا لوہے سے ٹکرائے، اس میں عرب عربوں کے سامنے ہوں گے۔ یہ خبر جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے صرف 30 آدمی دے دو، میں 60,000 سے لڑنے جاؤں گا۔ ابو سفیان کہنے لگے کیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا۔ حضرت ابو عبیدہ فرمانے لگے کہ 30 آدمی تھوڑے ہیں، آپ 60 آدمی لے جائیں۔ تو حضرت خالد کہنے لگے کہ اس لشکر میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ کبھی خالی واپس نہیں لوٹاتا۔ اس 30,000 لشکر میں 1,000 صحابہ تھے اور 29,000 تابعین تھے۔ کہا میں جانتا ہوں کہ اس مجمع میں ہیں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ خالی کبھی واپس نہیں لوٹاتا۔ پھر حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے کہ آپ چن لیں 60 آدمی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام لینا شروع کیے۔ سب سے پہلے اہل بیت سے شروع کیا۔ فضل ابن عباس کہاں ہیں؟ زبیر بن عوام کہاں ہیں؟ عمرو التمیمی کہاں ہیں؟ رافع بن عمیر کہاں ہیں؟ عبداللہ بن عمر کہاں ہیں؟ عبد الرحمن بن ابی بکر کہاں ہیں؟ عبیدہ بن صامت کہاں ہیں؟ عمرو تمیمی کہاں ہیں؟ 60 آدمیوں میں سے ایک بھی تابعین نہیں تھا، سب کے سب صحابہ تھے۔ 44 انصار نکالے اور 16 مہاجرین میں سے۔ تو ایک انصاری کہنے لگا کہ خالد اپنی قوم کو بچاتا ہے اور ہمیں آگے کرتا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، اللہ کی قسم، میں نے ہمیشہ مشکل وقت میں دیکھا کہ اللہ کا نبی ہمیشہ مدینے والوں کو آگے کرتا تھا۔ ہر مشکل وقت میں اللہ کا نبی انصار مدینہ کو آگے کرتا تھا۔ میں اسی وجہ سے تم لوگوں کو آگے کر رہا ہوں۔ تو وہ آگے سے کہنے لگے جی آپ بالکل سچ کہتے ہیں۔ 44 انصاری اور 16 مہاجرین اور ٹوٹل 60 آدمی، اور یہ 60,000 عیسائیوں سے لڑنے جا رہے تھے۔ عرب کا ایک قبیلہ مسلمان نہیں ہوا تھا، بنو غسان، ان کے نصیب میں محرومی تھی، وہ آج بھی ایمان سے محروم ہیں۔ تو وہ 60,000 اور یہ 60 جب آمنا سامنا ہوا تو وہ سردار کہنے لگا جبلہ بن ایہم، دیکھو میرا نام لیتے ہی ڈر گئے نا، وہ صلح کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ آج میں ایسی شرطیں رکھوں گا کہ یہ ذلیل ہو جائیں گے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ لڑنے آ رہے ہیں۔ جب سامنے آ کر کھڑے ہوئے تو وہ صفوں میں سے آگے آ گیا اور کہنے لگا کہ آج میں ایسی شرطیں رکھوں گا کہ تمہیں چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ صحابہ نے کہا کون سی شرطیں؟ وہ کہنے لگا کہ تم کیا کرنے آئے ہو؟ تو وہ آگے سے کہنے لگے ہم تو لڑنے آئے ہیں۔ تو اس نے کہا کیا تم صلح کرنے نہیں آئے ہو؟ تو وہ آگے سے کہنے لگے نہیں، ہم لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ اور سامنے بھی عرب والے تھے تو وہ کہنے لگے کہ جاؤ جاؤ، پہلے تیاری کر کر آؤ، کہ میں عرب کی ماؤں کا طعنہ نہیں سننا چاہتا کہ جبلہ نے 60,000 کے ساتھ 60 آدمیوں پر حملہ کر دیا۔ وہ بھی بیچارہ بدبخت عربی تھا، کفر میں مر گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلے تم آ کر ہم سے تو نپٹ لو اور بعد میں کہنا کہ میدان کس کے ہاتھ میں ہے اور جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہے، تم آؤ تو صحیح۔ وہ تیار نہیں ہو رہا تھا کہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ جب وہ حملہ نہیں کر رہا تھا تو صحابہ نے خود ہی ان پر حملہ کر دیا۔ جب پہلا حملہ کیا تو صف نہیں ٹوٹی، اس کے بعد دوسرا حملہ کیا تب بھی صف نہیں ٹوٹی، جب تیسرا حملہ کیا تو صف ٹوٹ گئی، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 6 آدمیوں کی ٹولی بن جاؤ۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زور زور سے اس وقت یہ قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم باموالہم ان ولہم جنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ثم نوف بعہدہ من اللہ فاستبشرون باعکم الباعۃ بہ کذالک ھو الفوز العظیم۔ یہ آیات پڑھی جا رہی ہیں اور ایمان میں بہار آ رہی ہے۔
खालिद इब्न वलीद 6 आदमियों के साथ, जिनमें फजल इब्न अब्बास, ज़ुबैर इब्न अवाम, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, ज़रार इब्न अज़वर और राफ़ी इब्न उमैरा, ये 6 आदमी एक टुकड़ी में थे। इनमें राफ़े वो डाकू थे जो इतने बुलंद हो चुके थे कि वो कहाँ जा रहे हैं कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ उन्हें जंग में जाने का मौका मिला हुआ था। वो हमारे प्यारे नबी ने ऐसा काम किया था कि उन्होंने डाकुओं को ऐसी जगह पहुंचा दिया था कि उनका मर्तबा और बुलंद हो गया था और अर्श उनकी दुआओं पर हिलने लग गया था और उनकी हर दुआ कबूल होती थी। तो उबैदा बिन सामित फरमाते हैं, मैं कुर्बान जाऊं कि खालिद जैसा माए रोज़ तो नहीं जनती। 20 हमले किए हज़रत खालिद बिन वलीद पर 60,000 के लश्कर ने कि इसको मिटाओ तो फिर सारा काम आसान है। 20 हमले हुए और ज़ुबैर इब्न अवाम और फजल इब्न अब्बास ये दोनों आगे बढ़ जाते थे और फजल इब्न अब्बास कहते, अरे नादानो, मैं हूँ अब्बास का बेटा फजल, अल्लाह हमारा साथी है, वो अब भी साथ देने को तैयार है, पर कोई तौबा तो करे, कोई उसे मनाने की कोशिश तो करे। जब बाज़ारों में मौसीकी के गानों की आवाज़ें हों और घरों में माओं को जलील किया जा रहा हो और बाप को धक्के दिए जा रहे हों और भाई भाई के खिलाफ अदालतों में केस लड़ रहा हो और दुकानदार का तराजू गलत तोड़ रहा हो, शराब आम हो चुकी हो और जुआ और हर बुराई आम हो चुकी हो, तो शुक्र करो हम जिंदा हैं, हम पर पत्थर नहीं बरसे। मैं हूँ अब्बास का बेटा फजल और ये है अवाम का बेटा ज़ुबैर। और ये कहकर दोनों हमला करते और ऐसे शेर की तरह हमला करते और बन्नू गस्सान और उसका लश्कर ऐसे पीछे हटते जैसे बकरियाँ। 20 हमले किए। 20 के 20 हमलों में इन्होंने उनका लश्कर तोड़ के रख दिया और ये 6 की टुकड़ी को कोई तोड़ ना सका। अबू उबैदा कहने लगे कि खालिद ने हलाक कर दिया मेरे साथियों को, क्योंकि सारे सहाबा थे और ताबईन कोई नहीं था। और फिर कहा कि खालिद ने सहाबा को शहीद करवा दिया। मैं उमर को क्या जवाब दूंगा। कहने लगे, उठो तैयारी करो, चलो हमले की तैयारी करते हैं। अबू सुफियान कहने लगे, अबू उबैदा बैठ जाओ, अब तकदीर का इंतज़ार करो, या भेजते नहीं, अगर भेजा है तो अब इंतज़ार करो। अगर वो कत्ल हो गए तो इसमें गम की क्या बात है, अगर वो शहीद हुए तो वो जन्नत में जाएंगे, लेकिन अब जाना बुज़दिली है, अभी इंतज़ार करो। अभी इन दोनों सरदारों की आपस में बात हो ही रही थी कि एकदम भागने की आवाज़ आई। क्या देखा कि वो 60,000 का लश्कर भाग रहा है। उनके तबल भी रह गए, ढोल भी रह गए और उनको अपनी जान की पड़ गई। और अबू सुफियान ने कहा कि अब चलो, अब चलो। अब गए तो जाकर क्या देखा कि हज़रत खालिद बिन वलीद 20 आदमियों के हमरा खड़े हैं और 40 आदमी गायब हैं और खालिद इब्न वलीद मुंह पर हाथ मार रहे हैं और कहने लगे, हाय 40 सहाबा शहीद हो गए हैं, हाय ये मैंने क्या कर दिया। तो उस वक्त राफ़े रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, देखो तो सही, पीछे तो नहीं चले गए हों, लाशें देखो लाशें। जब लाशों को देखना शुरू किया तो 5,000 लाशें थी अरब ईसाइयों की, और सहाबा को देखना शुरू किया तो टोटल 10 सहाबा शहीद हुए थे। तो खालिद इब्न वलीद की जान में जान आई तो कहने लगे कि बाकी 30 सहाबा किधर हैं। तो कहने लगे कि ज़रूर वो उनके पीछे चले गए हों। खालिद इब्न वलीद ने नारा लगाया था कि भागने वालों के पीछे मत दौड़ो, और हो सकता है कि वो उनके पीछे जोश में भाग गए हों। तो सब कहने लगे कि कौन जाएगा उनका पता करने। तो हज़रत खालिद बिन वलीद कहने लगे कि मैं जाऊंगा। तो अबू उबैदा कहने लगे कि तू सारे दिन का थका है और ज़ख्मी भी है, तू आराम कर, तेरी जगह कोई और चला जाएगा। तो कहने लगे, आराम आराम तो इंशाल्लाह जन्नत में जाके करेंगे। और ये कहकर एड़ लगा दी। ये कहकर वो आगे चले गए और थोड़ी देर चलते चलते आगे उन्होंने घोड़ों की टॉप की आवाज़ सुनी। तो आगे से तकबीर की आवाज़ आई तो वो फजल इब्न अब्बास की आवाज़ थी। और जब वो करीब पहुँचे तो खालिद बिन वलीद कहने लगे, अल्लाह के बंदों कहाँ चले गए थे। तो वो कहने लगे, हमने कहा कि इनको और मारो, और हम इनके पीछे चले गए थे। वो 30 आदमी उनके पीछे भागे, जिनमें 5 कैद हो गए और 25 वापस आ गए, जिनमें ज़रार इब्न अज़वर भी थे जो कैद होने वालों में थे। फिर खालिद इब्न वलीद उनको छुड़ा कर भी लाए। वो एक अलग वाक़या है जिस पर आइंदा हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।
ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔